नवम और दशम श्रेणीर मोर समस्त प्रिय छात्र मैंने तुम समस्त को पुणी थे एसएस ओडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिला माने तुम मानकर जो आस्पिरेशनल कंपोनेंट रही तार जो चारिटा क्लब रही गोटे है जिज्ञासा, साहित्य सृजनी, कौशली और क्रीड़ांगन। तो आम मैंने क्रीड़ांगन प्रत्येक अधिवेशन देखी देखी जाऊे और तार एनसर करी जाऊे। तो अधिवेशन 1, 2, 3 एसएस ओडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल रे अपलोड हो सारी। तो तार जो रही अधिवेशन फॉर तार गृह कार्य केमती करा किभली भाव में आम तार आरंभ रु शेष पर्यंत लेखिबा। तो यही समस्त जिनिस को भल भाव में किभली भाव में जानीपर। तो से भिडियोटी को फास्ट शेष पर्यंत देखंतु, आदौ स्किप करंतु नहीं। एवं भिडियोटी जदि भल लगे लाइक करंतु और सांग मान सहित बहुत मात्रा शेयर करने सहित जदि नुआ करी आछंती तेबे निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु। तेबे आज अधिवेशन 4। तो ये अधिवेशन 4 जो भिडियोटी को आम देखा बर्तमान देख तुमकर अधिवेशन 4 आस्पिरेशनल कंपोनेंट। ये आस्पिरेशनल कंपोनेंट क्रीड़ांगन अधिवेशन 4 आत्म सचेतनता को विषय में देखा ना आत्म सचेतनता। विद्यालयर नाम लिखिब, छात्र छात्री नाम लिखिब, श्रेणी 10 बा 9 लिखिब, रोल नंबर लिखिब, तापर तुम गाइड टीचर को नाम लिखिब। तापर आम मैंने कौन करवा ना यही भाव में गोटे चित्र करवा। कहीं चित्रटी करवा एवं ये चित्र पिला परस्पर परस्पर आड़ को अनैथिबे। तार खेलर नियम अच्छी से विषय आम जाना। देखी दियो चित्रटी कौन पाई कराई ना भाव आदान प्रदान गले। तो आ माध्यम आम खेल खेलिबा। तो ये चित्र को भल भाव में देख से अनुसार चित्र कर जूम कम करके देखी दूँ छोट करके यही अनुसार तुम चित्रटी को कर चित्रटी को कर सारा कौन करवा ना आम लेखिबा। देख अधिवेशन 4 कौन ना रही आत्म सचेतनता। उद्देश्य आमे अंशग्रहणकारी निजर सहपाठी सहित दुईटी भिन्न आवेग और यह संपर्कित आचरण संपर्क में आलोचना करूँ। प्रस्तुति कौन जिनिस नवा ना 15 मीटर इंटू 15 मीटर क्षेत्र गोटे चिन्हट करवा जगह प्रस्तुत करवा। यह भितर दुईटी गोलाकार आकृति प्रस्तुत करवा जमीती मु चित्र करके देखी से भाया कर। आवश्यक उपकरण आम कौन नवा क्षेत्र को चिन्हट करने 4 गोटी कौन नेबा। खेलाड़ींकर नाम पंजीकरण करवा। जेकोसी खेल हेले खेलाड़ी नाम बिना पंजीकरण खेल आरंभ हो पारि न थाए, तेणु खेलाड़ी नाम पंजीकरण करवा। जो खेलाड़ी मैंने ये खेल भाग ने मान प्रथम पंजीकरण करवा। खेलर नियमावली कौन रहिबो अंशग्रहणकारी को क ओ ख एहीपरि दुईटी दल में भाग करवा। चित्र में प्रदर्शित हैला भली क दल को एक गोलाकार आकृति मध्य छिड़ा हवा कहवा और तापर ख दल को सेमानक चारिपाखरे आउ एक गोलाकार आकृति गठन करने को कहवा। चित्र दर्शाइथिबा भली गोटिए भितरे और गोटिए बाहरे रहिबो। 3 नंबर कौन लिखा ना अंशग्रहणकारी को कहवा जे सेमाने तार तापल मान है टेलीग्राम टेलीफोन खेल खेलिबे। यही खेल में भितर गोलाकार आकृति थिबा क दल सेमानकर डाहाण को जीवे और ख दल बाहर गोलाकार आकृति सेमानक बाम को जीवे। 4 लिखा कौन से कहवा अर्थ जो खेलाड़ी मैंने अंशग्रहण करते आम कौन कहवा जिते बेले तार कहुब सेतेबेले अंशग्रहणकारी दल अनुसार बाम कि डाहाण को जीवे। तापल कहले से माने जगिंग करिवे आउ टेलीफोन कहले से माने निज जगार ठिया हो जिवे। 5 नंबर कौन लिखा ना अंशग्रहणकारी को कहवा जेतेबेले से माने अटकी जिवे सेमानकु विपरीत दलर अंशग्रहणकारी सह सामनासामनी होई रहिबे। उभय दलर खेलाड़ी गोलाकार आकृति रे थिबा अंशग्रहणकारी परस्पर आड़ को मुह करी ठिया हेबे। 6 नंबर आम कौन लिखा ना अंशग्रहणकारी सही परिस्थिति रे सेमानकर आवेग और आचरण विषय प्रतिपक्ष दल को यही प्रकार कहिबे। उदाहरण स्वरूप जेतेबेले मु रागी जाए ता अर्थ मु हुए बा तुमे हुओ बा जी भी हुंतु रागीगला माने कौन करती किसी ना किसी एक्शन देखाती किए जिनिस फोपाड़े किए जिनिस भांगे किए राग तम हुए किए कटमट करके चाहे। तो
ମୁଁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗେ। ଟୁଆଇରେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଏ, ଅନ୍ଧାରରେ ଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ମୋତେ ଡର ଲାଗେ। ବା ତୁମକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେୟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଶ୍ରେଣୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବା କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସହପାଠୀମାନେ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ହୁଏ। 7 ନମ୍ବର ଲେଖିବା, 2 ପାଳି ଖେଳିବା ପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଆବେଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କିପରି ଅନୁଭବ କଲେ ଓ ତାପରେ କିଛି ମତାମତ ନେଇ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର କ'ଣ, ମୁଁ ଲଜ୍ଜା, ଅସହଜ, କଷ୍ଟ, ଆରାମ, ଦୁଃଖ କିଛି ବି ଅନୁଭବ କଲି ଯାହା କିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବି ବା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏହାର ଶେଷରେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଖେଳ 2-4 ପାଳି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଯିବ, ମେସେଜ କ'ଣ ରହିବ ନା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପିଲା ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଆବେଗ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ଆମେ ଯାହା ବି ଆବେଗ ଅନୁଭବ କରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ତଥା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ଦେଖିବା ଓ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତାରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ରହିବ। ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖ, ବସିବା, ଆସ ବସିବା ଓ ଭାବିବା। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଭିନ୍ନ ଆଚରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ପାଟି କରିବା ଥିଲା, ନାଚିବା, ମାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା, ଅଟକିବା କିମ୍ବା ଚାଲିବା, ଅଣଦେଖା କରିବା, କାନ୍ଦିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଆଚରଣ ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ? ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ନିଜକୁ ଆଘାତ ଦେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହିବା, ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, କ୍ଷତିକାରକ ମନ୍ତବ୍ୟ କିମ୍ବା ଆବେଗ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆଚରଣ କରୁ କି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁ କି? ଯଦି ନା, ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ଭାବରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କାନ୍ଦନ୍ତି, କେହି ଶୋଇଥାନ୍ତି, କେହି ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଓ କେହି ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବଦା ସମାନ ଆବେଗ ଅନୁଭବ କରୁ କି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅନୁଭବ କରୁ କି? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର କ'ଣ, ନା, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଖୁସି, ଦୁଃଖୀ, ବିରକ୍ତ, ରାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସୂଚନା, ଯଦି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନିଜର ଆବେଗ କହିବା ପାଇଁ ଅସହଜ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଦଳ 1ରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଜଣେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକୁ ନିଜ ଆବେଗ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଏକ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୁସି କିମ୍ବା ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ ବା ଥିବେ। ଦେଖ କ'ଣ ନା, ଏଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଲେଖିପାରିବ। ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ ବା ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ବସିଥାଏ। ମାମୁଁଙ୍କର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ମା ଫୋନ୍ଟିକୁ ଉଠାଇଲେ। ସେଦିନର ସେହି ଖୁସି ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆକାରରେ ବୋହିଗଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ହଠାତ୍ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଖବରଟି ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ଗାଁ ସାରା ମିଠା ବଣ୍ଟାଗଲା କାରଣ ଜୁନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ DRDO ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଲଞ୍ଚ ବେଳେ ଭାଇ ସାଥିରେ ଥିବାରୁ ସେହି କଥାଟି ମନେ ପକାଇ ଦେବାରୁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଖୁସି ହେଲେ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଭଳି ଏକ ଆବେଗ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଆଙ୍କିବା। ଦେଖ, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଚିତ୍ର ଏଠି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଦେଇଛି। ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଯେତେବେଳେ ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାହା ତରଳ ଆକାରରେ ବୋହି ଯାଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ କେହି ଖରାପ କାମ କରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ଯେତେବେଳେ କେହି ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରେ। ଯେତେବେଳେ କେହି ମୋତେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ମୁଁ ବହୁତ ଭୟ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମନେ ପକାଇ ନିମ୍ନରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁଦିନ ଘରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲି, ଘରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା କଥା ଶୁଣି ସେହି ସ୍କୁଲର ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ।
ସେମାନେ ମୋ ହାତ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ବା ପରିଚିତ କରାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଚିତ୍ର। ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିବ। କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶେଷରେ ଆମେ ଘରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲି ତାର ଗୋଟେ ଦେଖ ଚିତ୍ର। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ କରିବା। ଏ ଚିତ୍ରଟେ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଥିବ। ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ରିସିଭ୍ କରିବେ ବା ତୁମକୁ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।